Hello friends, welcome to my at ICE professional team plus 2 CHSC classes को आज प्लस टू एमआईएल ओडिया प्रथम गद्य जार जहाँ हूँ इतिहास इतिहास थर्ड पार्ट आम आलोचना करवा सेकेंड पार्ट फास्ट और सेकेंड पार्ट आम सारी देती अलरेडी जी देख न जल्दी जल्दी देख नि तेज आ डेरी करवानी आसतु पार्ट 3 को आलोचना करवा तेणु आलोचना कर समस्त कही रखुच्छी चैनल को जी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर नियंतु एवं निज सांग मान पाक सेयार करूँ वीडियो को फास्ट और लास्ट पर्यटन देखते तेज आसतु देखा पार्ट 3 कौन अच्छी तो आम अलरेडी से जहाँ प्राचीन काल यही प्रकार कल्पना विवरणी छड़ा आम मान विशुद्ध इतिहास बोली कौन सी वस्तु पाइपारन ये सरी जाइए तो ये कथा कही रखुच्छी जहाँ हो प्राचीन काल यही प्रकार कल्पना मिश्रित बरणी छड़ा आम मैंने विशुद्ध इतिहास बोली कौन सी वस्तु पाइपारन प्राचीन काल जो आम इतिहास रही सबकि कल्पना मिश्रित इतिहास कल्पन भरी रही आमर कौन कल्पना छड़ा आम कौन बरणी तथ्य आम पाइपू ना प्रकृत इतिहास आम आज पर्यटन पाइनु तो केउठारे बा एही विवरणी मान इतिहास आख्या प्राप्ति होइछि केउठारे काव्य नाटक पुराण इत्यादि आकार धारण कर तो सेही जो कल्पना मिश्रित विवरणी सेही कल्पना मिश्रित विवरणी आज कौन होइछि ना केउठारे काव्य भाव में आख्या प्राप्ति होइछि तो केउठारे नाटक भाव में आख्या प्राप्ति होइछि तो केउबारे पुराण भाव में आख्या दिया जाइछि काहाकू ना से कल्पना मिश्रित विवरणी जो से कल्पना मिश्रित इतिहास को तो कहवा गले प्रकृत पक्षे प्राचीन काल जो इतिहास भिन्न भिन्न जुगर साहित्य मध्य अंतर्निविष्ट रही कहवा गले जो आमर कौन है ना प्रकृत पक्ष सत्य कहवा गले प्राचीन काल जो इतिहास भिन्न भिन्न जुगर जो प्राचीन काल इतिहास पुरातन काल जो इतिहास जहाँकि भिन्न भिन्न जुगर साहित्य मध्य अंतर्निविष्ट होती कौटी अच्छी प्राचीन काल इतिहास साहित्य मध्य अंतर्निविष्ट हो साहित्य मध्य ही अच्छी जमी देखा गले धर्मशास्त्र पर्यंत ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण जमी धर्मशास्त्र भागवत हो गीता हो उपनिषद हो कि महाभारत हो कि रामायण हो तो आम कौन प्राचीन धर्मशास्त्र आम देखिया ये गोटे साहित्य ना ना तो से साहित्य मध्य इतिहास अच्छी कहीं आम यदि भागवत पढ़िया से समय भागवतर गाथा कौन पाई सृष्टि होती आम जापे ना तो आम रामायण पढ़िया आम राम को देखीचे आम लक्ष्मण को देखीचे तो आम माता सीता को देखीचे आम क्या देखीचे देखने तो आम ताको पढ़ू से साहित्य को आम अध्ययन करूँ आम जानूचे ना नाई से जुगे सेमती घटी से जुगे सेमती होता तो आम किटा जानूचे ना तो सही बड़ी प्रकृत आमर देखा गले प्रकृत पक्ष देखा गले प्राचीन इतिहास कौटी अच्छी ना साहित्य रही अच्छी जमी भाव में देखा गले कौन ना प्राचीन धर्मशास्त्र पर्यंत ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण तेरे प्राचीन धर्मशास्त्र जो पुरातन धर्मशास्त्र अच्छे कौन परिपूर्ण ना ऐतिहासिक प्राचीन धर्मशास्त्र सत्य परिपूर्ण जो प्राचीन पुरातन धर्मशास्त्र अच्छे भागवत पुरी सबकि धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण तो उदाहरण स्वरूप आम कौन कहले ना पुरातन बाइबेल और आम मान जो वेद तार उज्जवल प्रमाणपत्र स्वरूप ना कौन कहले कवि बाक्यवाणी विश्वनाथ कहते जे प्रकृत देखा गले आमर जमी आम बाइबेल उदाहरण स्वरूप बाइबेल अच्छी तो आमर वेद अच्छी ये कौन ना प्राचीन सत्य परिपूर्ण यह हूँ तार उज्ज्वल प्रमाणपत्र बा कौन प्रमाण स्वरूप तो केवल ताहा नुहे भिन्न देशर भिन्न कालर मंदिर गृह खोदित मूर्ति फलकादि सही देशर और कालर इतिहास उज्ज्वलाक्षर लिखित होती कौन कहले केवल ताहा नुहे खाली ताहा आमर प्रकृत इतिहास बोली कहि परिबानी आउ इतिहास स्वरूप कौन अच्छे ना प्रकृत में आम देखा इतिहास कौटी आम पाइपर सत्य सत्य इतिहास कौटी अच्छी ना केवल ताहा नुहे खाली से नुहे भिन्न देशर भिन्न काल मंदिर जो विभिन्न देशर विभिन्न कालर विभिन्न प्राचीन मंदिर गृह पुराणा गृह एवं खोदित मूर्ति जो मूर्ति आज खोदित हो रही फलकादि कौन जो आम फलकादि बोली कहे जो ताम्र तालपत्र खोदित होता जो लिपि पस्तर पत्थर जो खोदित होता लिपि ताम्र चंपार जो खोदित होता लिपि
ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଫଳକାଦି ହେଲା। ତ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଗୃହ, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଫଳକାଦିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା ସେ ଇତିହାସକୁ, ସେ ଦେଶର ସେ କାଳର ସେ ସମୟର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ଦେଶର ସେ କାଳର ସମୟକୁ ଆମେ ସେ ସମୟର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଧଉଳି ଯିବା, ତେବେ ଧଉଳିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିପି ରହିଅଛି, ପସ୍ତରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାଇଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ସେ ଦେଶ ସେ କାଳର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ତ ସେ କାଳର ଇତିହାସ, ସେ ଖୋଦିତ ଲିପି, ସେ ଢାଞ୍ଚା, ସେ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ପାଇପାରିବା ନା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି କୋଣାର୍କ, ତ କୋଣାର୍କ ଗଲେ ବି ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପାଇପାରିବା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଇତିହାସ, ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ବାଇବେଲ ବେଦରେ ଖାଲି କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କାଳର ମନ୍ଦିର, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଳକାଦିରେ ସେହି ଦେଶର କାଳର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଭାତ କରିଥାଏ ବା କହିଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନୀଷା ବଳରେ ଏପରି ସାହିତ୍ୟର ନାନା ବିଭାଗରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଆମେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବାନି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ତ ବୁଝିବ କିଏ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନୀଷା ବଳରେ, ମନୀଷାର୍ଥ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଇତିହାସକୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଧଉଳି ଯିବା, ଧଉଳିରେ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷା, ସେ ଭାଷାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଭାଷାକୁ କେଉଁମାନେ ଜାଣିବେ? ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭାଷାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବେ, ତ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ମନୀଷା ବଳରେ, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟର ନାନା ବିଭାଗକୁ, ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଳକାଦିରୁ ତା ଐତିହାସିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଏକ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମକକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଗୃହୀତ ଅଂଶ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ସଂଗୃହୀତ ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ସଂଗୃହୀତ, ଯାହା ଆମକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ ମତ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା କାଳାଦି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, କିମ୍ବା କାଳାଦି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ କାଳର, କିଏ କହୁଛି ସିଏ ଏତିକି ମସିହାର, କିଏ କହୁଛି ସିଏ ସେତିକି ମସିହାର। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେଖାକୁ ତ କି ଇତିହାସକୁ, ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କହିବେନି, ତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ। ତ ଇଏ କେତେ ମସିହାରେ କହୁଛି, ସିଏ କେତେ ମସିହାରେ କହିଦେଉଛି, ତ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ପ୍ରଭେଦ କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି, ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକମାନ ରଚିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚିତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ତା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଯେ ସମସ୍ତର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ, ନା କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ସେ ସମସ୍ତର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ, ସେ ଆମକୁ ଯାହା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ସେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାର ପଶ୍ଚାତ ଦେଖ, ତାର ପଛକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ କାଳ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କ'ଣ ରହିଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ? ଦେଖେ, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ଯେଉଁମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି,
ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବା ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଆଶା ରଖିବେ। ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ବା ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନିକଟ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଛି ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିପାରେ ଏକ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ନା କାହିଁକି କହିଲେ ଏ କଥା? ଏଥିରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିତ ହେବାର ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଗକାଳ ଇତିହାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏଥିରେ ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାର ଅଛି, ସବୁକିଛି ବ୍ୟାପାର ଅଛି। କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଅଛି ନା କେବଳ ରାଜପୁରୁଷ ବା ରାଜନୀତି ଘେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଗେ କାଳରେ ବା ଆଗ କାଳରେ ପୂର୍ବରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଖାଲି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତାପୀମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ, ତ ତାଙ୍କ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଇତିହାସ କେବଳ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଇତିହାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଲେଖୁଛି, ସବୁ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଲେଖୁଛି। ସେଥିରେ ଜାତି ସାଧାରଣତଃ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ସମାବେଶ। ତ ଏଇ ଆଗକାଳ ଇତିହାସ ଯେମିତି ରାଜପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି କ'ଣ ରହିଥିଲା ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଇତିହାସରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଚାର ଅଛି, ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ନୀତି ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏଇ ଇତିହାସରେ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତିହାସ, ଯେ ଆଗକାଳ ଧର୍ମ କିପରି ଥିଲା, ଏବେ କାଳ ଧର୍ମ କିପରି ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁ ଧର୍ମରୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି ଗୋଟେ। ତ ନୀତି, ଆଗେ କେଉଁ ନୀତି ଥିଲା, କେଉଁ ନୀତିରେ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, କି କେଉଁ ନୀତିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କାଳ ନୀତି ଆମର ଢାଞ୍ଚା କ'ଣ ଅଛି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା, ଆଗକାଳର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାଳ ଶିକ୍ଷା ଆମର କେମିତି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବି ଅଛି। ତ ଶିଳ୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ଆଗକାଳର ଶିଳ୍ପ ଆମର କେମିତି ଥିଲା, ତ ଏବେ କାଳ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଆଗକାଳର ବାଣିଜ୍ୟ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ସୁଗମ ହେଉଥିଲା କି ଦୁର୍ଗମ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କାଳର ବାଣିଜ୍ୟ ଆମର କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଛି, କେତେ ଦୁର୍ଗମ ହୋଇଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଏମିତି ସବୁ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ଆଜି ଇତିହାସରେ ସମାବେଶ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତଥାପି ସ୍ଥୂଳରେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସ୍ଥୂଳରେ କହିଲେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ବୋଲି ପଦବାଚ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି କାରଣରୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ବିବରଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣୋତ୍ତର ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇତିହାସରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜନୀତି ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକମାନେ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ କ'ଣ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ମସିହାରୁ କେଉଁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ +3 ପଢ଼ିବ ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବାକୁ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ +3 ଯିଏ କରିବ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ହିଁ ପଢ଼ିବ, କାରଣ ସେଥିରେ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି, ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେ ଆଗରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏବେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେ ଧର୍ମକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ଧର୍ମ କେବେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ଯେ କେବେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆଇଥିଲା, କେବେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଧର୍ମ ଆଇଥିଲା, କେବେ ଉତ୍କଳ ଧର୍ମ ଆଇଥିଲା, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଯଦି ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ ଇତିହାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି କଲା ପରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେଣି, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେଣି, ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଗଢ଼ିଲେଣି, ଧର୍ମର ଇତିହାସ ଗଢ଼ିଲେଣି, ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ ତାକୁ ନାମ ଦେଇକି ଆଜି ସବୁକିଛି ରଚନା କଲେଣି, ଉନ୍ନତି ବିବରଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣୋତ୍ତର ଆକାର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ
କଲେଣି। ବୁଝିଲା। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାର ସମ୍ୟକ୍ ଔଚିତ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଅସ୍ୱୀକାର। ତେବେ ହେଲେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସମୟର ଅଳ୍ପତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ବିବେଚନା କରିବା ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାର ସମ୍ୟକ୍ ଔଚିତ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଅସ୍ୱୀକାର। ପରେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଅଛି। ତ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ରହିଛି ଯେମିତି ଇତିହାସ ଆମର ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୂତର ଉନ୍ନତି ଆଜି ସାଧିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଇତିହାସର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭୂତର ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମାନେ କ'ଣ? ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ଆମର ଏଇଠି ଆସିଲା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଥିବ ନା ନାହିଁ ଯେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଐତିହାସିକକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ନା ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ନା। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଟେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କିଛି ଯେଉଁ ତାକୁ ଆଣି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମେ ପଦବାଚ୍ୟ କରିନେ ତ ସେମାନେ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଦିନକୁ ଆଜିକାଲି ଲିଖନ ପଢ଼ି ଯାହା ହେଲାଣି ସେମାନେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେତିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଚିରଦିନ ମାନବ ସମାଜ ନାନା ବିଭାଗର ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଥିବ। ସେ ଚିରଦିନ ଆଜି ମାନବ ସମାଜ ଯେଉଁ ନାନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଥିବ। ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଧର୍ମ ନୀତିକାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ନିକଟରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ। ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଧର୍ମ ନୀତି କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ତାହା ନିକଟରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ ନା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାହା ନିକଟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁକିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାହିତ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଲା ସବୁକିଛି କ'ଣ ସତ୍ୟମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଆହାର ପରିଚ୍ଛଦ ତାହା ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଆହାର ପରିଚ୍ଛଦଟି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଇତିହାସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ, ଇତିହାସ ରୂପେ ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବ ଯେ ଇତିହାସ ଯେପରି ଲିଖନ ହେଉ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇତିହାସ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଲେଖାଯାଉ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପଢ଼ୁଛେ, ଆମର ପଢ଼ିବାର ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ, ଆମେ ତ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ, ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତ ପାଠକ ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ତ ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛି ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ତା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖୁଛି ତ ଇତିହାସ ସେତେବେଳେ ଲେଖିବା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇତିହାସ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି। ଇତିହାସ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେ
ସେହି ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ଏ ନିୟମ ବା ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅଛି, ଇତିହାସ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି, ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣାର ପଛ ଦେଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପଶ୍ଚାତ ବର୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା, କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ପାରିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଷ୍କ କଥା ଓ ମୂର୍ତ୍ତ ଅତୀତର ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି କି ଲାଭ? ତା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ସେହି ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ବା ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ପାରିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚାତ ଇତିହାସର ପଛ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ବାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କଥା କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଖିଲା କଥା କହିକି ଓ ମୃତ ଅତୀତ କ'ଣ ମରିଯାଇଛି, ଯାହା ଯାଇଛି ମରିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିବ କି? ଫେରିବନି। ତ ସେଇଭଳି ଅତୀତ କ'ଣ ମୃତ ହୋଇଗଲା? ତ ମୃତ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣୀ, ଯାହା ଯାଇଛି ତାହା ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ, ଆଉ ତା'ର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣୀ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସର ପଛ ଭାଗରେ ନିୟମ ନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଅତୀତ କାଳରେ ଯେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଯେ ଅତୀତ କାଳରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ନିୟମ ସେହି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଅତୀତ କାଳରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିଦିଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ଜୀବନରେ ସେହି ନିୟମ ସେହି ଭାବରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିଗତ କ'ଣ ବିଦ୍ୟମାନ? ତ ପ୍ରକୃତିଗତ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏକଥାରେ ମତଭେଦ ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥାରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ବିଭେଦ ହୋଇପାରିବନି ଏଠି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବୈଷମ୍ୟର ମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛକେ ମୂଳରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଏକ। କିନ୍ତୁ ବୈଷମ୍ୟର ବିଭେଦର ମାତ୍ରା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟର ମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ଥାଉ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ କ'ଣ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସମାନ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ ନ ବୁଝିପାରିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ। ତେବେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।